ਹੁਣ मैं एक डेरियां ते आउना किस तरीके नाल विपरवाद डेरियां दे विच वायरस पै गया। मैं थोड़ा विश्वास तोड़ूंगा एक संत तो, गुस्सा ना करियो, वो है संत लेकिन बहुता नुकसान ही कर गए। बड़ी ब्राह्मण है, उन्हें हिंदू धर्म की सेवा करनी वो फर्ज है, कोई गुस्सा गिला नहीं। लेकिन वो दुर्गियाना मंदिर की आ, एक गऊ लई पंडित मदन मोहन मालवीया ने ਉਹਦੀ फड़ी और जिथे उन्हें पेशाब करता तो उत्थे उस दिन नींह पत्थर रखता। उन्होंने मैथड है क्योंकि गऊ उन्होंने लिए पाक आ। नहीं मैं मखौल नहीं कर रहा, इट्स ए रियलिटी। वो कहता जी मैं गल च कपड़ा पा के मैं ब्राह्मण हाँ, मैं ब्राह्मण तो भीख मंग रहे। उन्हें कहा भी सिख किते यूनिवर्सिटी ना बना लेना अपनी। मैं हिंदुओं च ही काम करता रहा सारी जिंदगी, उत्थे भी हिंदू मैं उद खड़े नहीं छड्डदे। पहला पंजाब यूनिवर्सिटी फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी च मैं गया। अज सिख दुनिया दे विच सब तो इनलाइटेंड, अवेकेंड, एजुकेटेड, स्किल्ड लोग होंगे। थोनू उस बंदे ने पता नहीं किन्ने सौ साल पिछे सिटता। किनू दोष देओगे? पैसा मुफ्त दा, दुकानां च बैठे एयर कंडीशन लगे हुए, हर फैसिलिटी उन्होंने कोल आ। सिंह मनु स्मृति तो बाद जिहड़ा दलित जिहड़ा शूद्र वर्ग है, इन्ना धक्का जिहदी तुसीं मिसाल दुनिया दे विच नहीं देख सकते, अज भी हो रहा उन्हां नाल। तां गुरु नानक उन्हां लई कंसर्नड होवे ते गुरु नानक अखां जिहां मीच के ऐ बैठ जाए तां सोभा सिंह दी गुरु नानक दी तस्वीर ही नहीं है। मैं उस दिन 100% डिसएग्री करदा, मैनूं तसल्ली नहीं हुंदी जदों मैं फोटो दे, मैं घर च वो फोटो नहीं लाई। अज तक कोई आर्टिस्ट, कोई राइटर, कोई थिंकर, कोई फिलोसफर गुरु नानक का परसनैलिटी है, गुरु नानक का जिहड़ा इमेज है, गुरु नानक का जिहड़ा विजन है, उन्होंने ना लफ्ज़ां च ट्रांसलेट कर सकिया, ना पेंटिंग्स, ना किसी आर्ट च ट्रांसलेट कर सकिया। गुरु नानक इज़ टू बिग। जिहड़ा शब्दां दी जिहड़ी शब्द है ना, शब्दां दा जंजाल और बोस जिसनों असीं कहने अंग्रेजी दे विच, इहदियां अपनियां लिमिटेशनस है। मैं लिखदा कुछ, मेरी अपनी लिमिटेशन है, थोड़े जे शब्द मैं जानदा, उन्होंने आले दुआले ही मैं अपनी गल नूं घुमाउण दी कोशिश करदा। गुरु नानक दा विजन इतना बड़ा कि मेरी वो तसव्वुर या नॉलेज, जिस तरह गल की थी हरिंदर सिंह ने ज्ञान दी, वो ज्ञान तो किते उत्ते है। ज्ञान ध्यान किच कर्म ना जाना, सार ना जाना तेरी, वो ज्ञान बहुत छोटे लैवल की गल है। गुरु नानक रिजैक्ट्स ज्ञान। गुरु नानक कहता जे करना मेरे नाल कोई रिलेशनशिप, सिर तर तली गली मेरी आओ जे तो प्रेम। गल तो प्रेम की, गल तो इश्क की है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨ ਐਂਡ ਦਾਈਨ ਇਜ਼ ਫਿਨਿਸ਼ਡ। ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਜਾਣਾ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਿਪਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਪॉलिसी प्रोग्राम, उस पॉलिसी प्रोग्राम ने ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਤਾ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇ सिख धर्म का गुरु नानक का जिहड़ा आइडियोलॉजी है, वो अपोज्ड है टू हिंदुइज्म। वो डिसिमिलर नहीं है, चॉइस ऑफ वर्ड्स है, पुटिंग द वर्ड्स इनटू द राइट परस्पेक्टिव, दैट इज टोटली एंटीथीसिस ऑफ ब्राह्मणिज्म। हुण जे ये गल कर रहे हो, जिहड़ा ब्राह्मण समाज के उत्ते गालिब है, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਕੜ ਪੂਰੀ ਹੈ ਉਸਦੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰੇਗਾ? ਸਵਾਲ। ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਐਂ ਕਰਦਾ, ਫਿਲਮਾਂ ਐਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ, ਕਿਉਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ? ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਪੂਰੀ ਕਰਨਗੇ? क्यों थोनू प्रॉपरली प्रोजेक्ट करेंगे अपनिया फिल्मां च? जे वो थोड़े दुश्मन आ, जे थोड़े नाल उसदा थोड़े च कितनी कंट्राडिक्शन आ, समझण दी कोशिश तां करो। जे असीं कहने आ हिंदू साडा आइडियोलॉजिकली ओपोनेंट है, हिंदूइज्म साडा एंटीथीसिस है, तां क्यों हिंदू फिल्म बनाउण वाला
ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੋਲ ਦੇਗਾ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ। ਕਿਉਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ? ਤੋ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਕਸਪੈਕਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ such a great mind, such vision, such a great personality, Guru Nanak in his own lifetime becomes helpless. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਕਰਤਾ। ਸਾਰਾ ਕਿੱਤਾ ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ, ਤੇਰਾ ਮਨ ਗੁੱਸੇ ਨਾ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਘੇਰ ਨਾ ਲਿਓ ਇੱਥੋਂ, ਮੈਂ ਡਰਪੋਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਡਰਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ। ਅਖੀਰ ਕਿੱਤਾ ਕੁੱਤਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਚਿਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਲੈਣਾ। ਦੇਖੋ ਕਮਾਲ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵੀ ਕਮਾਲ ਦੇਖੋ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਟਸ ਏ ਫਾਈਟ ਆਫ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ, ਇਟਸ ਏ ਫਾਈਟ ਆਫ ਆਈਡੀਆਜ਼, ਇਟਸ ਏ ਫਾਈਟ ਆਫ ਥਿੰਕਿੰਗ। ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਵਿਪਰਵਾਦ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋਗੇ ਇੱਕਦਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸਟ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਆ। ਵਿਪਰ ਇੱਕ ਵਾਇਰਸ ਆ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਪਰੋਪਰੀਏਟ ਹੋਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਈਡੀਅਮ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਵਾਇਰਸ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਵੀ ਵੜ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਇਰਸ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆ ਫੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਕਿੰਨੀ ਵੱਧ ਜੇ। ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਿਜ਼ਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਾਲ ਦਾ ਵਾਇਰਸ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ, ਯੂ ਵਿਲ ਇੰਜੋਏ। ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਇਰਸ ਕੀ ਆ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਸੋ ਖੇਡੋ, ਉਦਾਸ ਨਾ ਹੋ। ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਊਗੀ? ਸਮਝੋ ਵੀ, ਵਿਚਾਰੋ ਵੀ, ਹੱਸੋ ਵੀ, ਖੇਡੋ ਵੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਆ, ਇਹ ਬੜੇ ਆਰਟੀਕੂਲੇਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ 'ਚ ਪ੍ਰੋਪੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਆ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਟੀ ਆ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ। ਖੁਸ਼ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਉਣਾ, ਵਧੀਆ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨਾਉਣੇ ਆ, ਵਧੀਆ ਖਾਣੇ ਖਵਾਉਣੇ ਆ। ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ, ਕਿ ਹੇ ਦੇਵੀ ਮਾਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਚੀਜ਼, ਜੋ ਉਹ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਪੁੱਤ ਦੇ ਦੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਦੀ ਜਾਂ ਫਲਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਲੈਣ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। $5 ਜਾਂ $10 ਜਾਂ $100 ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਜਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਰਖਾ ਕੇ $500 ਦਿੱਤਾ, 2000 ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ। ਇਹ ਜੇ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੰਦਿਰਾਂ 'ਚ ਜਾਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਜੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਦੋਸਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਬਣੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ, ਦੇਖੀਏ ਕ੍ਰਿਸਚਨਸ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ। ਗਿਰਜੇ ਸਾਰੀ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ 'ਚ ਵਿਕ ਰਹੇ ਆ, ਵਿਕ ਚੁੱਕੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ। ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿੱਥੇ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵਿਕ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਖ ਵਿਕ ਜਾਏਗਾ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸਿੱਖ ਆ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਉਹਦਾ ਤਸੱਵਰ ਆ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਆ। ਸਿੱਖ ਵਿਕ ਜਾਏਗਾ ਸ਼ਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ, ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਖਰੀਦ ਲੇ ਜਾਂ ਵਿਕ ਜਾਏ, ਇਹਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਪਰ ਗਿਰਜੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੀਚੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰੀਸਟਾਂ ਦੀ। ਮਾੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੁਛ ਚੰਗੇ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਮਾੜੇ ਹੋਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤਾ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਕੁਛ ਚੰਗੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਪ੍ਰੀਸਟ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਲਿਕ ਪ੍ਰੀਸਟ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮਾਫੀਆ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ। ਫॉर व्हाट? ਚਾਈਲਡ ਅਬਿਊਜ਼। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮਾਫੀਆ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ।
ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਨੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 0.5% ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਰਸ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭਾਈਆਂ ਤੇ, ਬੜੀ ਗਰੀਬੀ ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ $100-200 ਜੇ ਲੈ ਗਏ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਥੋੜਾ ਦਿਲ ਖੁੱਲਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਤਾਂ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਆਉਣਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਪਰਵਾਦ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋੜੂੰਗਾ ਇੱਕ ਸੰਤ ਤੋਂ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਉਹ ਹੈ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਮਸਤੂ ਆਣੇ ਵਾਲੇ। ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਕਰ ਗਏ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਆ, ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਸੱਚ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ, ਡਿੱਗ ਕਰਨ ਦੀ। 1905 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਨ ਮਾਲਵੀਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਤਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਉਹੀ ਵਿਪਰਵਾਦ। ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਵਰਡ ਲਈ। ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਸੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ, ਸਾਰਾ ਬਾਕੀ ਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਮਾਮਨ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਆਇਆ, ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1905 ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਸਿੱਟਾ ਸੀ। ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕਦਮ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਟ ਸਿੰਕਰੋਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਡੇਟ ਉਹੀ ਹੈ, ਈਅਰ ਉਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫਾਊਂਡ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੱਗੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਲਜ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਕੈਸੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਬੜੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆ, ਉਹਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਆ, ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਕ ਮੋਰਟਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆ, ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਏ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਟੂ ਦੀ ਸਿੱਖਸ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸਸਟੇਨੈਂਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾ ਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਰੈਪਲੀਕਾ ਹੋਵੇ, ਹੂਬਹੂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਦਿਰ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਰੋਵਰ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼, ਸੋਨਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲਾਤਾ। ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਟੁੱਟਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ, ਜਿਵੇਂ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਮੀਲੇਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਦੋ ਆ, ਇੱਕ ਅਸੀਮੀਲੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਇੱਕ ਹੈ ਐਨੀਲੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਜੇ ਅਸੀਮੀਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਐਨੀਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜੂਨ 84 ਤੇ ਨਵੰਬਰ 84 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੋਨੇ ਮੈਥਡਸ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਆ, ਇੰਨੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਿੰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਲਿਮਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਲਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹੈਗੇ ਸਰਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਡਿਤ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਇਹ ਕਰ ਗਿਆ, ਸ਼ਰੀਕ ਖੜਾ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਦਮੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਫਿਗਰ ਜਾਵੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਲਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਓ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਗੋਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਦਾ। ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਗੋਲੀ?
ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਰਰੇ ਜ਼ਰਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਵਹਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇੱਕ ਕੈਪਸੂਲ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ, ਫਨਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖ ਉੱਥੋਂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਿਰ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਗਊ ਲਈ ਪੰਡਿਤ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆ ਨੇ ਉਹਦੀ ਫੜੀ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਦਿਨ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਥਡ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਊ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਾਕ ਆ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮਖੌਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਟਸ ਏ ਰਿਐਲਿਟੀ। ਹੁਣ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੁਛ ਕਿਹਾ? ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ, ਵਰੀ ਨਾ ਰਹੋ। ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਫਿਕਰ ਕਰਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਐ ਹੋ ਜੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਕਮਾਲ ਦੀ, ਹੁਣ ਸੁਣੋ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਬਈ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ਼ੀਅਲ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਹੁਤ ਰਸੂਖ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ। ਉਹ ਹੈ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਮਸਤੂਆਣੇ ਵਾਲੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਗਲ 'ਚ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਪਾਇਆ ਵਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਭੀਖ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੰਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜਿਆਂ ਕੋਲ ਚੱਲੋ ਤੇ ਮੈਂ ਪੱਲਾ ਅੱਡੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਦੇਣਾ, ਹਿੰਦੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ। ਬਿਪਰਵਾਦ ਸਿੱਖ ਉਸ ਵੇਲੇ 1905 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਡਿਬੇਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਾਧਨ ਤਾਂ ਲਿਮਟਿਡ ਸੀ, ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਲਿਮਟਿਡ ਸੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਿਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾ ਬਣਾ ਲੈਣ ਆਪਣੀ। ਵਿਪਰਵਾਦ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਇਰਸ ਆ, ਐਡਾ ਰਿਮਾਰਕੇਬਲ ਵਾਇਰਸ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਪਕੜ ਸਕਦੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਨਹੀਂ ਪਕੜ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਨੇ ਸੰਤ ਜੀ ਨੂੰ ਐਸੀ ਫੂਕ ਛਕਾਈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਜਟਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕਿ ਸੰਤ ਜੀ ਪਾੜਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ, ਗਿਲਾ, ਸ਼ਿਕਵਾ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ। ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਪੰਡਿਤ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆ ਨੂੰ ਰਾਜਿਆਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ, ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਲਿਆ, ਨਾਭੇ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਲਿਆ, ਜੀਂਦ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਤੋਂ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਸਰਦਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਰੁਪਈਆ ਖਾਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਫਿਗਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹੀ ਪੈਸਾ ਜਿਸ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਲੈ ਗਿਆ ਪੰਡਿਤ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸੰਤ ਜੀ ਜਿੱਦਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਕਰਮ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖਾਉਂਗਾ ਕਰ ਕਮਲਾ, ਜੋ ਵੀ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਜੀ ਸੰਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ, ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਖੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਫਿਰ ਬਨਾਰਸ ਹਿੰਦੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਮੈਂ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਇਹਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਚੱਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤਾਂ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ। ਇਹ ਹੈ ਬੇਪਰਵਾਦ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾ, 1905 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਫਿਕਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਫਿਕਰ ਦੂਜੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ, ਜਾਂ ਕਰਮਜੀਤ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਬੀਬੀ ਗੁਰਨਾਮ ਕੌਰ ਕਰਕੇ ਗਈ ਆ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਕਰਕੇ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਇਨਲਾਈਟਨਡ, ਅਵੇਕਨਡ, ਐਜੂਕੇਟਡ, ਸਕਿਲਡ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸੌ ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਟਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਦੇਖੋ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਮੇਰਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ। ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆ ਦੂਜੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ,
ਲਓ ਆੜਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਆੜਤੀਏ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਆੜਤੀਏ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਫੇਰ ਵੀ ਬਰਬਾਦ। ਜੇ 100 ਆੜਤੀਆ ਕਿਸੇ ਮੰਡੀ 'ਚ, ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, 100 ਆੜਤੀਆ ਕਿਸੇ ਮੰਡੀ 'ਚ 10 ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਇਹ ਸਾਤੋਂ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ, ਜੈਤੋਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਦਾ ਰੋਕ। ਵਿਪਰਵਾਦ ਨੇ ਉਹਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਫੜ ਲਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਨ ਫਲਾਨੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ, ਆੜਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਖਮਾਣੋ ਆ, ਫਲਾਨੀ ਆ, ਤਿਮਕੀ ਅਮਕੀ ਆ। ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਜੱਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪੈਸੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਡਾਂਗ ਵੀ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕੀਤਾ ਵਿਆ, ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਆੜਤੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜੱਟਾਂ ਜੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੱਟਾਂ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈਂਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਬੰਦੇ, ਜੱਟ ਹੀ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਗਾ ਲੈਣ, ਸਿੱਖ ਹੀ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਗਾ ਲੈਣ। ਉਹ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਇਆ। 1.5% ਆੜਤ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਆਏ ਆ, ਹੁਣ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਪੀਰੀਅਡ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੁਣ 3.5% ਆੜਤ ਆ। ਕਿਹਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਿਓਗੇ? ਪੈਸਾ ਮੁਫਤ ਦਾ, ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਹਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੱਗੇ, ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ, ਬਾਣੀਆਂ ਆਪ ਤਾਂ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, 3-3 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਬਰਬਾਦ। ਯੂ ਥਰੋ ਐਨ ਆਈਡੀਆ, ਬਟ ਯੂ ਥਰੋ ਐਨ ਆਈਡੀਆ ਸੋ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟਲੀ ਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਥਰੋ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਸਰ ਐਸਾ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਓ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਣਾ। ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਆਊਟ ਆਫ ਦੀ ਓਵਨ, ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਾਂ ਓਵਨ ਬੋਲੂੰਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਓਵਨ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਤੰਦੂਰ। ਆਊਟ ਆਫ ਦੀ ਓਵਨ ਟੌਮ ਮੌਰਿਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਵਾਈਕਿੰਗ ਨੇ ਛਾਪੀ, ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਪੜ੍ਹਿਓ ਜੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾ ਉਹ ਲੈਜੈਂਡ ਦਿੰਦਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੈਜੈਂਡ ਆ, ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚੱਲਤ ਕਹਾਣੀ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਚਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਉਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਆ। ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚਨ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਸਾਜਣੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਕੈਸੀ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਬੜੀ ਸਟੋਰੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੰਦੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੇ ਦਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨਾ, ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਖਿਡੌਣੇ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਕਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਕੱਚਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੰਦੂਰ ਵਿੱਚ ਧੱਕਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਡ ਇੰਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਕ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਤੰਦੂਰ ਦਾ ਸੇਕ ਬਹੁਤ, ਇੱਕਦਮ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਉਹ ਪਿੱਲਾ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਕੱਚਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੱਲੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੂਗੀ। ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰਮੈਨ ਆ ਉਹ। ਅੱਛਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੀ, ਪਿੱਲਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਟੋ, ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਗੋਰਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਰੱਬ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਧੱਕਤਾ ਤੰਦੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਸਕੁਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਬਣੇ ਪੂਰੇ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਦੇ ਧੱਕ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਐਤਕੀ ਨਹੀਂ ਕੱਚਾ ਕੱਢਣਾ, ਪੱਕਣ ਦਿਓ ਸਾਲੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੱਢਿਆ। ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਸੁਣੋ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਸ਼ੀ, ਇਹ ਨੀਗਰੋ, ਅਫਰੀਕਨ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿਆਣਾ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਲੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਤਾ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੀਨ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਹਿੰਦੂ, ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬ੍ਰਹਮਾ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਬ੍ਰਾਹਮਣ। ਨਿਟਸ਼ੇ ਇੱਕ ਫਿਲਾਸਫਰ ਹੋਇਆ ਮਾਡਰਨ ਟਾਈਮਸ ਦਾ, ਉਸ ਨੇ ਸੁਪਰਮੈਨ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਦਿੱਤਾ।
ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਬਾਹਮਣ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਸ ਨੇ, ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾਲਿਸੀ ਫਾਲੋ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਨਿਟਸ਼ੇ ਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਨਿਟਸ਼ੇ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਸੁਪਰਮੈਨ ਤੋਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸੁਪੀਰੀਅਰਟੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ, ਚਲੋ ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆ, ਉਹ 3500 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣਦਾ that I have to rule the world। ਮੈਂ ਸੁਪਰਮੈਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਚੋਜ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਆਲਮਾਈਟੀ ਗॉड ਬ੍ਰਹਮਾ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਬੈਸਟ ਪੋਇਟਸ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਥਰ ਆ ਵਾਈਕਿੰਗ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਛਾਪਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ, ਇਸ ਖਿਆਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਇਹ ਆਥਰ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਅਵਨ 'ਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਤੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਥਿਊਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਣ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ। ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਲਰਨਡ ਮੈਨ, ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਪੋਇਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਆਥਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਿਜ਼ਮ ਇੱਕ ਆਮ ਸ਼ੂਦਰ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਦੇਖੋ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਕੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਿਜ਼ਮ ਇਜ਼ ਬੇਸਡ ਔਨ ਦੀ ਹੇਟਰਡ ਆਫ ਦੀ ਸ਼ੂਦਰ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਬ੍ਰਾਹਮਣਿਜ਼ਮ? ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਤ, ਇਹ ਬਣਿਆ ਕਿਵੇਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਢ ਬਣਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੇਟਰਡ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੇਟਰਡ ਸੀ ਸ਼ੂਦਰ ਦੀ, ਹੁਣ ਹੇਟਰਡ ਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ, ਹੁਣ ਹੇਟਰਡ ਆ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਦੀ, ਹੁਣ ਹੇਟਰਡ ਆ ਸਿੱਖ ਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਾਲ ਥਰਮਾਈਜ਼ ਹੋ ਜੂ, ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਲੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼, ਉਹਦੀ ਚਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਉਹਦੀ ਮੂਵ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੋ। ਖਤਰਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਆ ਜਿੰਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਲਈ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਗੁਰੂਆਂ ਲਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਖਤਰਾ ਉਨਾ ਹੀ ਆ ਮੰਡਲਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਖਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਲਵਾਨ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਐਕਸੈਸ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਮਾਸ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਡਰ ਗਿਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਪੋਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਕੋਲ ਕਲਾ ਹੋਵੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ, ਲਿਖਣ ਦੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸਕਿੱਲ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਵੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਬੜੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਲਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੀਡਿੰਗ ਸਾਰੇ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ, ਸਟੇਟਸਮੈਨ 'ਚ ਮੇਰਾ ਰੈਗੂਲਰ ਕਾਲਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਘੁਮਾ ਫਿਰਾ ਕੇ KPS ਗਿੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਰਬੋਸ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮੇ ਨੇ, ਉਸਨੇ ਓਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ, ਟੂ ਕਟ ਇਟ ਸ਼ਾਰਟ, ਉਸ ਨੇ ਰੂਪਨ ਦਿਓਲ ਬਜਾਜ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਦਾ, ਉਸ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ, ਸਾਰੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲੈਟਰ ਟੂ ਦੀ ਐਡੀਟਰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਸੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖੋ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ, ਨਾਰਾਇਣਨ, ਨਾ ਨਾਰਾਇਣਨ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਰਾਮਾਸਾਮੀ। ਉਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ 'ਚ ਵੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਚੰਗੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਐਸਾ ਕੋਈ ਪੀਸ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਮੈਂ ਲੈ ਜਾਊਂਗਾ ਐਡੀਟਰ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹ ਛਪ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਆ। ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ 4 ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਪੋਇਟਰੀ, ਕੋਟਸ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰੱਟ 'ਚ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਟਾਈਟਲ ਦਿੱਤਾ ਵੈਲ ਡਿਜ਼ਰਵਡ ਵਰਡਿਕਟ। ਉਹ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਕੋਟ ਕੀਤੇ ਕਈ ਵੈਸਟਰਨ ਪੋਇਟਸ, ਉਹ ਲਿਜਾ ਕੇ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਹ ਰਾਮਾਸਾਮੀ ਆ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀ। ਮੇਰੇ 4 ਦਿਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਸਨੇ ਦੇਤਾ ਤਾਂ ਉਹ
ਛਪ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਢਾਹ ਲਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ। ਤੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟਨ ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਵਾਹਦ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵਾਹਦ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਉਹ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ। ਸਕ੍ਰਿਪਚਰਾਂ ਦੂਜੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਔਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੇ ਆਪ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਵੈਲਿਡਿਟੀ, ਔਥੈਂਟਿਸਿਟੀ, ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਲਿਵਿੰਗ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕੈਸੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਕਿੱਥੇ ਡਹਿ ਜਾਣਗੇ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਵਿੰਗ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਪਾਓ, ਮੁਹੱਬਤ ਤਾਂ ਪਾਓ, ਵਿਚੋਲਾ ਨਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ। ਜੇ ਵਿਚੋਲਾ ਪਏਗਾ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸ਼ਰੀਕ ਵੀ ਨਾ ਰੱਖਿਓ, ਸ਼ਰੀਕ ਵੀ ਨਾ ਰੱਖਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ 100% ਸਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰ ਲਓ, ਇਸ਼ਕ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗ੍ਰੰਥ ਆ, 1430 ਪੇਜ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਪਾਠ ਕਰਾਇਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ, ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਪਾਠ ਕਰਾਇਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ, ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਸੁਖਣਾ ਸਖਣੀ ਹੈ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੀ ਸੁੱਖ ਲਈ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡਾ ਹੋ ਜੇ, ਮੇਰਾ ਵਪਾਰ ਵੱਧ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਨੀ ਕਾਰ ਮਿਲ ਜੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਹਿੰਦੂ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵਿਪਰਵਾਦ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਜੇ। ਇਹ ਚੱਕਰ ਆ, ਇਹ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਭਾਈ ਐਵੇਂ ਬਣਾਈ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਮੱਧ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਤੁਕ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾ ਥਾਂ। ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜੀ ਰੋਕੋ ਰੋਕੋ ਰੋਕੋ, ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕੋ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਉਤ ਪਤਾਂਗ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਲੱਲਾ ਪੱਬਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾ ਥਾਨ। ਸਿੱਖ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯੂਨੀਕ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ, ਯੂਨੀਕ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਗੁਰੂ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਭਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਭੱਜੇ ਫਿਰਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਾਂ ਆਹੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਆ, ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ, ਨਕਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਨੇ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਉਹ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਆ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਰੱਬ ਉੱਥੇ ਆ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਐਂ ਕਰ ਲਾ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ, ਰੱਬ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪ ਆ। ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਕਹਿ ਗਏ। ਅੰਜ ਤਾਂ ਪਾਓ, ਮੁਹੱਬਤ ਤਾਂ ਪਾਓ, ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਕਰੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਈ ਨਵੇਕਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿਹੜਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਲੱਭਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਗੱਦੀ ਦੇਤੀ? ਗੱਦੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੀ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖਤੀ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕੈਸੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਬਚਣ ਲਈ ਵੀ ਬੜਾ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਬੜਾ ਅਲਰਟ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਬੜਾ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਔਰ ਬੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਜੇ ਇਸ਼ਕ ਇੱਧਰ ਪੈ ਜੇ ਫਿਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਥੱਕੇ ਵੇ ਹੋ, ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਹੋਰ ਹੀ ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਲਓ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,